कि किवें अमरीका ने इन्हां दोनों शहरों के उत्ते एटम बंब सुट्टिया तो वो एटम बंब तो अजे बड़ा क्रूड फॉर्म दे विच सी, पर उन्हें दोनों शहरों का की हाल किया, ਲੱਖਾਂ लोग मरे और किवें अज तक भी उन्हां दे जिहड़े सर्वाइवर ने उन्हां दियां अगों जिहड़ियां जनरेशनस उन्हां दे विच भी किवें जेनेटिक डिफेक्ट्स ने। और बड़े फखर दे नाल वाजपेयी ने ऐलानिया कि भारत दुनिया दे विच हुण न्यूक्लीयर क्लब का मैंबर बन गया। सैनेटर मोनेहन जिहड़े सैनेटर भी सी, न्यूयॉर्क के रहने वाले सी, उस वेले अमरीका के एंबैसडर सी भारत दे विच जदों 1974 च इंदिरा गांधी ने पहला जिहड़ा एटम धमाका किया सी, तो उन्हें इंदिरा गांधी नूं कहा सी कि भी तू ये ठीक नहीं किया, क्योंकि 20 ईयर्स डाउन द रोड जदों पाकिस्तान का कोई जिहड़ा फौजी जनरल है वो भी ये तैनूं कॉल करके कहेगा कि कश्मीर फड़ा दिओ, अदरवाइज जिहड़ा विल मीट इन द हैल। मतलब ये सी कि भी तू रस्ता खोल दिता है, हुण पाकिस्तान भी जिहड़ा न्यूक्लीयर पावर बनने वाल वधेगा। ये कारा भारत करदा है। 11 ते 13 मई नूं 5 टैसट करके LK अडवाणी उस वेले होम मिनिस्टर सी वाजपेयी की सरकार च, और तुसीं ये देख सकते हो कि भारत दीयां गलियां सड़कां शहरां च ये न्यूक्लीयर धमाकिਆਂ तो बाद डांस हो रहे सी, भंगड़े पा रहे सी भारत भर च। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और दूसरे ने कहा कि इंडियंस डांसिंग फॉर न्यूक्लीयर। इजराइल ने भी किवें उन्हां दी मोसाद और इंडियन एजेंसियां ने जामनगर जिहड़ा गुजरात च है उस एयर बेस तो जिहड़ा वो फ्लाइट लैके पाकिस्तान के कहूटा पावर प्लांट नूं डिस्ट्रॉय करने की प्लान की सी। जे उन्होंने 3 ते 2 5 कीते ते पाकिस्तान ने जिहड़ा मई 28 ते 30 नूं जिहड़े ने 6 टैसट करके ये दस दिता है कि भाई असी भी हुण बराबर दी ताकत बन गए। फिर भारत का हाल ये सी उन्हां दे लीडरां तो लैके जो गलियां च नच्चण वालियां दा जिवें पंजाबी च कहंदे ने कि मां मर गई हो। कोई एक स्टेज आ जाती है कि भाई हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो सिचुएशन सानू कित्थे पहुंचा। तो इंडिया और पाकिस्तान क्योंकि ना NPT के सिग्नेटरी ने ना CTBT दे ने, इन्हां ते कोई इंटरनेशनल कानून न्यूक्लीयर के हवाले नाल लागू नहीं हुंदा। सो किसी वेले भी जिहड़ा फ्लेयर अप किते भी लैके जा सकता है, और इहदा परमानेंट सोल्यूशन जिहड़ा उस खिते दे विच प्रॉस्पैरिटी स्टेबिलिटी और परमानेंट पीस दे सकता है वो है कि तीनों ही न्यूक्लीयर पावर्स इंडिया पाकिस्तान और चाइना के विचकार खालिस्तान की बफर स्टेट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज। मैं तुहाडी होस्ट अनिल मुकुट। मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਨਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे अकलमंद TV 84 के दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 28 मई 2021 14 जेठ नानकशाही संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਲੈਵ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਅਛਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਿਆ 23
ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ 11 ਮਈ 1998 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤਕਥਨੀ ਸੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਨੇਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੋਡ ਨੇਮ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ 1974 ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਜੇਮਨੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਲਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੋਨੇਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1974 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੈਨੇਟਰ ਮੋਨੇਹਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੋਨੇਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਇਅਰਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਮੀਟ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲ ਔਰ ਮੀਟ ਇਨ ਦਾ ਹੈਵਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਟਨ 2000 ਚ ਭਾਰਤ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਨੇਟਰ ਮੋਨੇਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਹੌਕਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਲਾਅ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਔਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ 1998 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਪੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1974 ਚ ਪੋਖਰਾਨ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ 1998 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਖਰਾਨ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। 1971 ਦੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਏ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ 1984 ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਜਾਂ 65 ਜਾਂ 71
ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਈ ਔਰ 71 ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਲੂਜ਼ਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1974 ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਰ ਐਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਨਦਰ ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 23rd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 11 ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਡਾਂਸਿੰਗ ਫॉर ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਬਲ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਹਵਾ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1945 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਚ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਟੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਆਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ OIC ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਾਫੀ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਿੰਗ ਔਰ ਡਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਕੀਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ 57 ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ OIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਲਟਡ 골ਡ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ 11 ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 28 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤੇ 2 5 ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਈ 28 ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਮਈ 28 ਔਰ 30 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਈ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ CIA ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 79 ਤੋਂ 84-85 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਸੰਘਿਆ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘੋਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, 85 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਲਮੋਸਟ 3/4 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ
ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ KGB ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 89 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਪਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਨੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਟੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਾਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੌਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਵੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੱਜ KGB, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ KGB ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਹੈ, UK ਦੀ MI6 ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ CSIS ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਹੂਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹੂਟਾ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਾਦ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ ਉਸ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੂਟਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਸਾਹਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰਪੁਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਲਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਟੋਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 11 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ 10-12 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡਰਫੁੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡਰਫੁੱਥ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਲਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਏ ਟਾਈਨੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਰਫੁੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਫ ਏ ਟਾਈਨੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਫ ਦ ਸਿਕਸ ਨਿਊ ਦਿਸ and they wrote this 2 weeks before, how come your CIA with $30 billion budget and all didn't know? ਔਰ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ DC ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 65 ਔਰ 71 ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੰਗੋਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤਰਿਆਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਡੈਪਥ ਵੀ ਸਾਰੀ 300 ਮੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ 9/11 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਹੋਏ, ਉਹ 2002 ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ 2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਨ ਵੱਲ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਸੈਨੇਟਰ ਮੋਨੇਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਭੁੱਤਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁੱਤਰਿਆਪਨ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬੇ ਸਨਮ ਤੁਮਕੋ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬेंगे। ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੇਅਰ ਅਪ, ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ 'ਚ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਸਾਡੀ 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਲਦਾਖ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ NPT ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CTBT ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ NPT ਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨੇ, ਨਾ CTBT ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਏ ਕੱਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਰੋਂਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ
5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ spot@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।